पीएम की फिरोजपुर रैली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बीजेपी ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬੋਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। डेरा सलादपुरा जाण तो बाद पंजाब भाजपा आगू सुरजीत जानी का वड्डा बयान। क्या राम रहीम मेरे संत, कोर्ट के मामले के विच नहीं देना चाहिए दखल, पर तीजी अदालत के विचों मिलता है इंसाफ। कोरोना के बढ़ते खतरे दौरान डेरा सलादपुरा के विच होए वड्डे इकट्ठ ते प्रशासन सख्त। डीसी ने नोटिस जारी करके मंगिया स्पष्टीकरण। 9 जनवरी को होए प्रोग्राम के विच सियासी आगू भी होए सन शामिल। विधानसभा चोणों तो पहला कुनबा वधाउण ते भाजपा का जोर। टौड़ा का परिवार ते साबका कांग्रेसी विधायक अरविंद खन्ना बीजेपी के विच शामिल। गजेंद्र शेखावत ते हरदीप पुरी ने किया स्वागत। चोणों को लैके संयुक्त समाज मोर्चे ने खिंची तैयारी। लुधियाना तो बाद मोहाली दे विच भी खोलिया चोण दफ्तर। सियासत दे विच आउण ते विरोध को लैके राज्यपाल का तंज। क्या उगराहां उपरों जो मर्जी कहण, दिलों साडे नाल। मेवात च मिट्टी पुट्टण के दौरान दर्दनाक हादसा। दबण करके 4 कुड़ियां की मौत। जेसीबी की मदद नाल कड्ढियां लाशां। पंजाब च तेजी नाल वध रहे ने कोरोना के केस। पटियाला की लॉ यूनिवर्सिटी के विच 40 तो वध स्टाफ मैंबरों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कैबिनेट मंत्री राजा वड़िंग भी कोरोना की लपेट च। सिंगर अफसाना खान ते साज का विआह रुकवाउण दे लई मोहाली अदालत दे विच पटीशन दाखल। साज की पहली पत्नी ने लगाए धोखे नाल तलाक देण का इल्जाम। विआह ते रोक लगाउण दी कीती मंग। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे 2022 के सियासी मैदान दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर तो। भाजपा का कैप्टन ते ढींडसा दे नाल सीट शेयरिंग लगभग तय मन्निया जा रहा है। पंजाब दे विच 70-80 सीटां ते भाजपा चोण लड़ेगी। सूत्रां दे हवाले तो तुहानूं असीं खबर दस रहे हैं कि पंजाब दे विच 70 तो 80 सीटां ते बीजेपी चोण लड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी नूं करीब 30 सीटां मिलणगीਆਂ, यानी 30 सीटां ते 30 हलकियां चों जिहड़े आ कैप्टन अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। सूत्रों के हवाले तो खबर है 15 तो 20 सीटां ते लड़ेगा ढींडसा ग्रुप। अकाली दल संयुक्त जी पार्टी है ढींडसा की, उन्होंने 15 तो 20 सीटां दित्तियां जा सकदियां ने। सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर। इस खबर से ज्यादा जानकारी ली मेरे सहयोगी पंकज कपाई जुड़े हुए हैं। पंकज, वड्डी ते अहम जानकारी है क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार इस गठजोड़ के विच कौन कितनी सीटां ते लड़दा है, की मन्निया जाए, कदों तक अधिकारिक पुष्टि होगी, कदों तक ऐलान हो सकता है इसनूं लैके। देखो परमिंदर, अगले 2-3 दिनों के ऑफिशियल तौर पर ऐलान इस गल का हो जाएगा। न्यूज़ 18 के टॉप सोर्सेस से जानकारी दे रहे हैं कि इस गठजोड़ के विच भाजपा वड्डे भरा की भूमिका जिहड़ी है निभाएगी। पिछली 2017 के विच जदों अकाली दल के नाल अलायंस सी तां महज 23 सीटां ते भाजपा जिहड़ी है चोण लड़दी सीगी, लेकिन हुण अकाली दल नाल गठजोड़ टुटण तो बाद नवे साथी बने तां इस दे विच भाजपा वड्डे भरा की भूमिका दे विच नज़र आ रहे हैं। और 70 तो 80 सीटां जो जानकारी मिलदी है जिहड़ा वा वो भाजपा नूं मिल सकदियां इस अलायंस दे विच। और 30 के करीब सीटां जिहड़ियां ने वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी नूं मिल सकदियां ने। और 20 के करीब सीटां जिहड़ियां ने वो सुखदेव सिंह ढींडसा होरां दी पार्टी नूं मिल सकदियां ने। कुछ सीटां अगे पिछे हो सकदियां ने। 2-3 दिन का समा इस करके भी लगेगा क्योंकि अजे 4-5 अजिहियां सीटां ने इस नूं लैके सहमति नहीं बन पाई कि जिवें राजपुरा सीट है, राजपुरा च कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के शामिल हुए पिछले दिनों एक लीडर वो भी प्रचार कर रहे हैं और राजपुरा तो हरजीत सिंह गरेवाल भी प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने सीटों पर सहमति बन जाए, किसी भी तरीके नाल कोई औकड़ ना आवे, इस वजह करके 2-3 दिन का होर समा लगेगा। क्योंकि इस मतलब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनाई गई थी जिस दे विच परमिंदर ढींडसा सी जिहड़े ढींडसा पार्टी वालों, दूजे पासे बीजेपी के सुभाष शर्मा से कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे जिहड़े ने वो शामिल सीगे। तां उन्हां दीयां बैठकां जिहड़ियां ने वो लगातार हो रही ने। और जानकारी दे रही कि अगले 2-3 दिनों के विच जिहड़ा वा वो टिकट शेयरिंग नूं लैके ऑफिशियल तौर पर ऐलान कर दिता जाएगा। पंकज, जिहड़ा सीटां दी वंड दा फार्मूला जिहड़ा सूत्रां दे हवाले तो असीं दस रहे हैं, की मन्निया जाए कि इस फार्मूले ते सहमति जता दी गई है कैप्टन अमरिंदर दे वल्लों जां सुखदेव सिंह ढींडसा दे वल्लों? बिल्कुल, कुछ सीटां इस वेले एडजस्टमेंट जरूर चल रही है, लेकिन क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नवी पार्टी है, अजे थोड़े समा होया कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी में, इस करके इन्होंने कुछ सीटां मिल रही ने। सुखदेव सिंह ढींडसा
ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਜਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਉਹ ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। 15 ਤੋਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇਗਾ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ 2022 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਲੋਕੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਡਿਕਲੇਅਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਵਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੇਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੰਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ 117 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਗਾਰਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਨਬਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੌੜਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੇ ਦੋਤੇ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हाल ही सम्मिलित हुए आदरणीय श्री अरविंद खन्ना जी जैसा परिचय करते हुए अभी आदरणीय दुष्यंत गौतम साहब ने इनके बारे में हम सबके सामने ये बताया कि 2 बार लगातार ये विधायक रहे और 2 बार विधायक रहने के बाद में इन्होंने कुछ समय तक राजनीति से विराम लिया, लेकिन एक बार फिर सक्रिय राजनीति में हम सब लोगों के बीच में इन्होंने प्रवेश किया है। एक विषय जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है, पंजाब के जिस क्षेत्र संगरूर से ये आते हैं वहां संगरूर में इनकी एक स्वयंसेवी संस्था उम्मीद नाम से काम करती है, जो ऐसे सारे सर्वहारा और बेसहारा लोगों की सहायता के लिए पूरे उस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है।
अपने स्वअर्जित धन से बेसहारा लोगों को सहारा देना और अनेक तरह की सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अनेक तरह के बहुआयामी सामाजिक सरोकार के काम ये करते रहते हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता है हम सबके परिवार में एक युवा चेहरा जिनका एक बहुत पुराना पंजाब की राजनीति में प्रतिष्ठित परिवार जो रहा है उससे प्रत्यक्ष नाता है। श्री कंवरवीर सिंह जी टोड़ा साहब और उनकी पत्नी आदरणीय मैरीन टोरा जी हमारे परिवार में आज सम्मिलित हुई हैं। उनकी माता जी भी आज यहां उपस्थित हैं। आदरणीय श्री गुरदीप सिंह गोशा साहब जो शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में आना ऐसा स्वीकार किया है। यह शिरोमणि अकाली दल के युवा मोर्चा के उनकी जो यूथ विंग है उसके अध्यक्ष रहे हैं और युवाओं के साथ में उनका पूरा पंजाब में अपना एक व्यापक संपर्क और संबंध है। इनके आने से भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ेगी। ਉੱਥੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। लाखों लोग अपने घर से निकल करके खराब मौसम के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुनने के लिए, उनसे मिलने के लिए और प्रत्यक्ष उनकी बात को वो जो पंजाब को देने वाले हैं उसका अनुभव करने के लिए वहां अपने घर से निकल करके रवाना हुए थे। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस और प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से जिस तरह से उन सब को रोका, न केवल कार्यकर्ताओं को आने से रोका, अभी तो प्रधानमंत्री जी को भी उस कार्यक्रम में जाने से रोका गया। जैसा मैंने कहा कि एक नया इतिहास सृजित होने वाला था राजनीतिक क्षेत्र में। पंजाब में आज तक जितनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रीकरण नहीं हुआ था उससे बड़ी संख्या में एकत्रीकरण होने वाला था। उस दिन वो इतिहास तो सृजित नहीं हुआ, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काला अध्याय उस दिन जरूर लिखा गया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाई गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह, उसके कारण से उनका संकल्प जो है उसके कारण से इस घटना के कारण से कई गुना और बढ़ा है। ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਰੀਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੇਤਾ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਰੀਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਤੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਭਿਨੇਤਾ ਰੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਮੋਗੇ ਤੋਂ MLA ਸੀ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ MLA ਫਿਰ ਬਣੂੰਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣ? ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਆਫਰਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਏ ਨਿਊ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਨਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਖਬਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਸ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਲੜ।
ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੜ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਬੇਹੱਦ ਖਫਾ ਨੇ। ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਹਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਮਨਾਉਂਗੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਫਾਈਨਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਲੜਨਗੇ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੁਣਾਵ ਤਾਂ ਲੜੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਤੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੇ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵਿਰੋਧ, ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਦਿਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਈਆ ਮੋਗਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਗੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਰਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਵਸਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਾਲਵਿਕਾ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਰਿਡ ਹੈ, ਜੰਪਲ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਾਉਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕੁਝ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਐਸੇ ਮੋੜ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੋਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ? ਪਰਮਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ
ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰੇ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਮੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚਿਸ, ਮੇਰੇ MC ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ, ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 21 ਸਾਲ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਔਰ ਤਿਣਕਾ ਕਰਕੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ MLA ਬਣਿਆ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ MLA ਬਣਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ, ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਟਿਕਟ, ਇਹ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 10 ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਤਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰੋਪੇ ਪਵਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਲਿਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰੇ BJP ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ MLA ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰ ਚੋਂ ਕੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੋਪਾ ਪਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਨਾ ਜੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਰੋਪਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਢੂਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਡੀਕਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ, ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਈਂ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਵੇ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਿੱਤੇ ਵੇ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5-5 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡੇ ਕੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਬੜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ ਗੇਟੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਆ ਸਰਜਾਈਆਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਆ ਸਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।